मरकज़ की जी कल 7 अध्याय 7 आयत में पढ़ा। ਉਹ ਵਿਅਰਥਾਂ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। आओ सारे अखां बंद करें। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो अहम समा तू सानू बख्शिया। प्रभु असीं जिन्ने लोग तेरी हजूरी विच खड़े हाँ, एक आस लैके, एक उम्मीद लैके तेरा धन्नवाद करते हैं। ये साडे चुप हो जांदा समा है, तेरे बोलन का समय। प्रभु तू साडे नाल बोल, तू साडे नाल गल कर। जो पढ़िया गया बच्चे ने प्रभु इस ते तेरी किरपा होवे। तू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक मसा दे हेठ ले लै। ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ तेरे अगे समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर साडे जीवन दे विच सिर्फ तेरी इच्छा पूरी होवे। प्रभु यीशु मसीह नाम च प्रार्थना करते हैं। सारे बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। सारे खुश। प्रभु तुहानू बरकत देवे। धन्नवाद है प्रभु का। किस विषय ते असीं गल कर रहे हैं? परमेश्वर की मर्जी तो बिना उहदी सेवा करनी। परमेश्वर की मर्जी तो बिना असीं कोई काम नहीं कर सकते। ये तो फिर प्रभु यीशु मसीह की सेवा है। ये असीं उहदी मर्जी तो किवें कर सकते हैं? क्योंकि असीं जिहदा काम करते हाँ सानू उसे दी मर्जी ते चलना पैंदा है। खास करके जिथे सेवा की गल आ जाए तो जिहदी असीं सेवा करनी है सानू जरूर उसे दी मर्जी नूं भालना चाहिए कि उहदी मर्जी की है। हुण असीं देख रहे सीगे पहला इतिहास दे विच 13 अध्याय आपां उत्थों देखते हाँ जिहड़ियां गल्लां आपां सिख रहे हैं भैणों भाईओ। परमेश्वर की मर्जी तो बिना दाऊद ने परमेश्वर के ही काम नूं करन दी कोशिश की, जद कि परमेश्वर का ये वचन है कि तुसी भावें काम करो ते भावें वचन करो, यीशु मसीह के नाम ते करो और उहदे राहीं परमेश्वर का धन्नवाद करो। और असीं देख रहे सीगे भी परमेश्वर की मर्जी तो बिना जिहड़े भी लोग सेवा करते हैं, इत्थे असीं पढ़ रहे हैं दाऊद के बारे। दाऊद परमेश्वर के काम के लिए बड़ा उतावला है। दाऊद नूं लग रहा मैं परमेश्वर के काम करने लई बड़ा तजर्बेकार, बड़ी देर हो गई है मैनू परमेश्वर के लोगों के नाल रहिंदिआं, बड़ा मैनू तजर्बा है। राज जो मैं कीता मैनू राजियां वाला तजर्बा है। हुण भाई इब्राहिम ने आख्या भावें दाऊद राजा सीगा, दाऊद ने अपनी सोच जिहड़ी ना राजियां वाली रखी और जिवें उन्हें सोचिया सीगा उन्होंने लग रहा सीगा भी मैं कोई माड़ा काम करने लिए नहीं जा रहा, मैं तो परमेश्वर के संदूक नूं जिहदे विच परमेश्वर का नाम है उन्होंने अपने इलाके दे विच अपने नगर दे विच लिआउण दे लई जा रहा। क्योंकि सानू भी परमेश्वर के वचन की लोड़ है, बेदारी की लोड़ है। साडे नगर विच भी परमेश्वर का नाम फैलाया जाना चाहिए। साडे नगर विच भी परमेश्वर की वडियाई होनी चाहिए। दाऊद का विचार माड़ा नहीं सीगा। दाऊद जो सोच रहा है, जो करन दे लई उन्हें ठाणिया है, उस घड़ी कोई भी जे हुंदा तां ओह ये कह सकदा सीगा भी मैं चंगा काम करन दे लई जा रहा और ये चंगा काम करन दे लई तां जा रहा है, पर हर काम दे नाल जिहड़ा असीं करदे हां असीं देखना है कि परमेश्वर इस काम दे नाल
ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਘੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਊਦ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।
साडे युग दे विच भी एक नबी आया, उस नबी दे नाल जो वादा किया गया सीगा प्रकाश की पोथी 10 अध्याय दे विच भी उस दे तुरी वजाण नाल सतवें दूत की आवाज़ दे दिनी जो तुरी वजावेगा ये जिहड़ा सारा भेद है ना ये खत्म हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। हुण वो गल जो भी प्रगट होनी सीगी, जिन्नी भी प्रगट होनी सीगी, देखो अलग अलग तरीके से आप देखते हैं। मार्टिन लूथर ते सारिया गल्लां नहीं प्रगट होईयां, प्रगट होया परमेश्वर का वचन ही प्रगट होया, क्योंकि रोम दे विच रहिंदा सीगा, कैथलिक दे विच रहिंदा सीगा, इस करके रोमियों की पत्री का हवाला उन्हें दे दिता गया भी जिहड़ा धर्मी है ना वो नेचा दे नाल जीवेगा, नेचा दे नाल धर्मी ठहराया जाना। उन्हें उस गल नूं लिया और कैथलिक दे नाल विरोध किया, जो कैथलिक दे विच गल्लां नहीं पाईया जांदियां सीगियां, उन्हें उस चीज़ का विरोध किया। अगे जॉन वैसली आ गया, उन्हें भी बाइबल का हवाला लिया, बाइबल का वचन ही उहदे ते प्रगट होया, उहदे ते प्रगट होया भी पवित्रीकरण पवित्र होना भी बड़ा जरूरी है। हुण उन्हें उस गल नूं लैके परमेश्वर के वचन नूं फैलाया, क्योंकि उस समय का वचन सीगा जो उहदे ते प्रगट होया, समय का वचन। जिहड़ी गल ते असीं ध्यान देना भैणो भाईओ, असीं बड़ा गौर करना इन्हां गल्लां ते। समय का वचन प्रगट कित्थे हुंदा है, किहदे ते हुंदा है, ते जरूर एक वचन दे नाल ही उहदी तुलना कीती जावे भी उस समय का वचन किहदे ते प्रगट होया। जो असीं देखते हैं इस युग दे विच जिहड़ा पैंतीकोस्टल युग सीगा, जदों 1906 दे विच इहदी शुरुआत हुई, आपां देखते हैं उन्हां ते भी पवित्र आत्मा उतरिया, वरदान उतरे। हुण उस वरदान नूं लैके उन्होंने ये समझ लिया कि बाइबल का सारा ही जो छुपिया होया ना साडे ते प्रगट हो गया, लग्या उन्होंने उस वरदाना दे नाल ही अपने आप को चलाना शुरू कर दिता। उन्होंने संस्था मिशन, कोई मैथोडिस्ट कह रहा अपने आप को, कोई बैप्टिस्ट कह रहा है अपने आप को, कोई ना कोई नाम दे दिता। साडे ते भी गल प्रगट हुई है, पर आप देखते हैं इसे युग दे विच जिथे वादा किया गया सीगा प्रकाश की पोथी 10 अध्याय का, उहदे ते एक गल प्रगट नहीं हुई, उहदे ते एक वचन प्रगट नहीं होया, उहदे ते कल्ला धर्मी ठहराया जाना प्रगट नहीं होया, कल्ला पवित्रीकरण प्रगट नहीं होया, कल्ले वरदान प्रगट नहीं होए। उहदे ते अदन दे बाग तो लैके प्रकाश की पोथी अखीरले 22 अध्याय तक सारा कुछ प्रगट हो गया, नवे यरूशलेम तक, नवे घर तक सारा कुछ प्रगट हो गया। तां ही उत्थे कहा गया भी ओहदे जदों तुरी वजेगी, जो आवाज़ देवेगा ना तो भेद संपूर्ण हो जाएगा। उस तो बाद कोई नबी नहीं आवेगा पराई जातियां दे लई। हुण भैणो भाईओ जिहड़ियां गल्लां असीं सिੱਖਣ ਦੇ ਲਈ जा रहे हैं, अज भी कई लोगों को यह लग रहा है भी मेरे ते यह चीज़ प्रगट हो गई है, मेरे ते यह चीज़ प्रगट हो गई है। पर आप देखते हैं जिहड़ी गल इस युग के नबी ते प्रगट हो गई है ना, उहदे ते कोई गल इस तरह की नहीं है जिहड़ी नहीं प्रगट होई, या कोई रह गई होवे, परमेश्वर नूं भुलेखा पै गया होवे, या परमेश्वर भुल गया होवे, क्योंकि परमेश्वर अपनी गल दे विच पक्का है। परमेश्वर अपनी गल दे विच की है, और ये गल पढ़ ली है व्यवस्था सार, व्यवस्था सार कर ली 7 अध्याय ਉਹਦੀ 9 आयत पढ़ लिया। सारे ध्यान दे रहे, सब नूं समझ लग रहा, आमीन कह सकते हैं।
ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 7 ਦੇ 9 ਪੜ੍ਹੀ। ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਭੇਦ ਸੀਗੇ ਸਭ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਅਜੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ 7 ਗਰਜਾਂ, ਇਹ 7 ਦੂਤ ਹੀ ਨੇ। 7 ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਥਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
आओ थोड़ियां गल्लां मैं होर तुहानूं दसना चाहना भैनों भाईओ। आओ असीं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय की 6 आयत पढ़ी। कुछ गल्लां ने जिहड़ियां सिੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ मैं तुहानूं दसणियां चाहना कि अज लोग जिहड़े वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़न तो बाद उन्होंने खुद नहीं समझ लगती भी इस वचन नूं असीं किस तरह प्रचार करना है, किस तरह लैना है और किस तरह इहदे नाल चलना है। असीं पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय ਉਹਦੀ 6 आयत ਨੂੰ पढ़ते हैं। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਧਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। 6 ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਜੇਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਜੇਲ 12 ਦੇ 32 ਤੋਂ 34 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪਤਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਰਹੂ। ਪਰ ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝੀਏ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਗੀ।
खुद यीशु मसीह बाइबल सी जिहड़ी फरीसी भी पढ़ रहे सीगे पर उन्हां दे समझ नहीं आ रहा सीगा। ओहो ही बाइबल उसे समय चेलियां ने भी पढ़ी, सामने यीशु मसीह सीगा। यीशु मसीह कह रहा है भी तुसीं भी जाना चाहुंदे जे? पतरस ने कहा जाइए कित्थे? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, स्वर्ग के राज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तेरे कोल ने, भेतां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तेरे कोल ने, जाइए कित्थे? ਉਹੋ ਹੀ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹੋ ਹੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, पर यह मरन दी गल्लां करदा पिया, इसदा मतलब ये मसीह नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ये मसीह नहीं है। हुण उस जगह ते उन्हें परमेश्वर ने कहा भी मैनू आदमी दे बनाउण तो रंज होया, सिचुएशन नहीं देखी, हालात नहीं देखे। जे परमेश्वर नूं यह पता सीगा भी पाप बहुत वध जाना है, विचारां दे विचों जिहड़ियां गल्लां सीगा सब परमेश्वर जानदा सी कित्थे की होना है, ते परमेश्वर नूं यह भी पता सीगा भी इस जगह ते आण के मैं यह भी गल कहनी है। लागी सारे समय परमेश्वर जानता सीगा भी इस मौके ते आण के इसे आदमी के प्रति मैं ये गल कहनी है कि मैनू इहदे बनाउण तो भी रंज होया। परमेश्वर भैणों भाईओ सारा कुछ ही जानता है, उन्होंने सलाह देने की लोड़ नहीं, असी ज़्यादा जान गए हैं। अज देखो इस युग के नबी ने संदेश प्रचार किए, लगभग 1200 प्लस संदेश है, 1200 तो ऊपर ही संदेश है, 20 25 30 जिन्ने भी हैं। जिसे ये कह लीए एक संदेश का प्रचार, एक संदेश का प्रचार एक महीने दे विच भी कवर किया जाए, सिर्फ एक संदेश उनका प्रचार एक महीने में कवर किया जाए। असीं तो एक संदेश नूं 2 3 3 महीने प्रचार करने हैं, एक महीने में ही प्रचार कवर किया जाए तो जिन्ने संदेश ने घट्टो घट्ट 30 35 साल लग जाएंगे सारे संदेश प्रचार दे 30 35 साल। तो सानूं तो ये 3 4 साल भी नहीं होए तो मैं कह दिया कि मैनूं सारा कुछ पता लग गया है, ये मेरी किड्डी वड्डी मेरे दिमाग 'च पुट्ठी गल पाई जा रही। जे मैं सोचा मैनूं सारा कुछ ही पता लग गया है, सारे भेद ही मेरे ते प्रगट हो गए ने, तो ये मेरी सोचनी ये ठीक नहीं होगी। जो अज दे लई प्रभु ने मैनूं दिता है मैं अज उहदा आनंद माणा, कल की चिंता आप करेगा। तुसीं ये ना सोचो कि खाना की पीना है, यीशु मसीह जानदा है, तुहाडे सोचण तो पहले ही जानदा है तुहानूं किहड़ियां वस्तां दी लोड़ है। जे अज साडे कोले प्रचार है तो भैणों भाईओ पिछले हफ्ते प्रचार नहीं सीगा, क्योंकि अज नहीं रखा गया सीगा। जे मैं पिछले हफ्ते ये कर दिंदा तो ये जिहड़ा है उस हफ्ते ही कवर हो जाना सीगा सारा, पर नहीं, हर समय हर घड़ी सानू वो चीज़ मुहैया की जाती है, क्योंकि बोलने वाला कोई इंसान नहीं हुंदा, पवित्र आत्मा हुंदा। जदों असीं गल नूं पढ़दे अज लोग उसे यीशु मसीह की गल नूं पढ़दे ने, पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा के नाम विच बसमा दिओ। उसे यीशु मसीह ने कहा सहायक आवेगा मेरियां गल्लां विचों लवेगा। उसे यीशु का इकरार कर रहे हैं, उसे यीशु का इनकार कर रहे हैं। जद के यीशु मसीह ने इस गल ते इकरार होने के लिए नहीं किया, इस गल ते इकरार करने के लिए नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा तुसीं मैनू कुछ कह लवो मैं माफ कर देंगा, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ ना बोलो, ना इस घड़ी में ना आने वाले युग में माफ किया जाएगा। जिथे जाके उन्होंने इनकार किया उत्थे तो माफ़ी नहीं है। जिथे असी गल कर रहे हैं उन्होंने दिमाग ये है भी यीशु मसीह का कहना नहीं मानते पे। यीशु मसीह खुद खुद इस गल को कह रहा भी मेरा जे तुसीं मैनू कुछ कह लवोगे ना तो मैं माफ़ भी कर देंगा। पर अज भैनों भाईओ असीं यीशु मसीह के खिलाफ नहीं हाँ, सगों यीशु मसीह की ही गल मान रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह दी गल्लां पवित्र आत्मा दे राहीं प्रगट कीतियां गईयां। भी वो कहना की चाहुंदा सीगा, यीशु मसीह कहना की चाहुंदा सीगा, पवित्र आत्मा ने प्रगट किया।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 7 ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਦੇ 7 ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 7 ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੁਣ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਈਬਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰਾਈਆਂ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਵਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੌਦ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੌਦ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌਦ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਦੌਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ, ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਯਰਮੀਆ 28 ਦੇ ਆਏ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਆਓ 28 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵਰੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਦੀਕੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਵਰੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਜੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਨਨਿਆ ਨਬੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਬਿਓਨ ਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਜਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮਿਨ ਕੀਤੀ। ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦਾਊਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੌਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਦ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਪੇ ਉਸ ਘੜੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੌਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੌਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੌਦ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੂਅਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 18 ਦੇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੌਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਬਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1977 ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ 2022 ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੇਫਿਕਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭੈਣੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖੀਏ, ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣੀਏ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਦੇ 49 ਤੋਂ 51। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆਫਾ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਜਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਵੀ ਕੈਫਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਫਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਵਚਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਸੀਗੀ, ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸੁਣੀਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖੀਏ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ 42 ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ,
दौद उस समय का राजा है, पर भाई ब्राह्मण ने आख्या इन्हें सोच भी राजियां वाली रखी। जिथे काम परमेश्वर का है उत्थे धरती की सोच काम नहीं करेगी, उत्थे परमेश्वर की ही सोच नूं वेखना पवेगा भी परमेश्वर की सोचदा इहदे बारे। जे उस जगह ते नथान नबी है तो दाऊद नूं चाहीदा सीगा जे मैं सलाह ही करनी है तो क्यों ना मैं इस समय दे नबी दे नाल करा, क्योंकि जिहड़ी गल नबी दे प्रगट होनी है वो नबी दे प्रगट होनी है। काम तो भावें मैं ही करांगा, पर सानू जरूर नबी की सलाह लैनी चाहिए है। अज भी इस तरह की जिहड़ा इस युग दे विच संदेश खोलिया गया भैणों भाईओ इस युग के नबी के राही, तो सानू जरूर उस संदेश नूं लैके अपना जीवन बसर करना चाहिए है। हुण संदेश कल्ला पढ़ने वास्ते नहीं है, संदेश असी अपने जिउण दे लई पढ़दा भी असीं इहदे नाल जीना किवें है। ਜਿਹੜਾ भी संदेश तुसीं पढ़ते जे एक ज्ञान इकट्ठा करने लिए नहीं, तजर्बा इकट्ठा करने लिए नहीं, भी तुहानूं बहुत ज़्यादा पता लग जाएगा। जे बहुत ज़्यादा पता लाने की कोशिश करांगे तो सानूं समा लगेगा। ये ना होवे असीं पता लगाउंदिਆਂ अपना समा भी कढ़ लईए ते पता सानूं किसी गल दा ना लगे। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ कुछ पता लग गया, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ पता नहीं ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ तरह ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। जद कि जे नवा साल साडी जिंदगी च आ गया तो प्रभु का धन्नवाद करो, प्रभु तो एक होर साल सानू बख्श दिता है। हो सकता साडे लई यीशु मसीह ने प्रार्थना की होवे भी इनू हजे ना छेड़, इहदे लई मैं होर मेहनत करांगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जे फल नहीं दे रहा तो इनू कट दिओ। दृष्टांत दे रहा सी यीशु मसीह। माली ने जाके मिन्नतां कीतियां, कहंदे भी इनू दिओ एक समा होर, इनू साल होर दिओ, मैं तो होर गोडी करांगा, होर मेहनत करांगा, होर पानी देंगा। अज भी भैणों भाईओ जे साडी जिंदगी में कोई घाट रह गई है तो सानू फिर ये साल मिल गया है, तो उस घाट नूं दूर करने के लिए मिलिया, ना कि होर घाटां नूं नाल जोड़न दे लई मिलिया। असीं ये वेखना है कि असीं पिछले समय में किहड़ियां गलतियां कीतियां, किहड़ियां घटियां कीतियां जिहदे करके असीं परमेश्वर विच नहीं वध पाए। प्रभु अज तो बाद मैं ये काम नहीं करांगा, ये नवा साल मेरा नवा जीवन बन के चलेगा। इस नवे साल दे विच मेरा नवा जीवन दुनिया दे अगे पेश होवेगा। पहला मैं काम करदा सीगा, हुण मैं नहीं करांगा। पहला मैं गालां कढ लैंदा सीगा, हुण मैं गाल नहीं कढांगा। पहला मैं अपने वाल पुठे सीधे वाह लैंदा सीगा, पर हुण नहीं मैं वावांगा। पहला मेरा पहरावा ठीक नहीं सीगा, हुण मैं अपना पहरावा ठीक करांगा। ये गल्लां जदों साडे जीवन विच आउंदियां ने भैणों भाईओ, कोई दिन बन के, कोई महीना बन के, कोई हफ्ता बन के, कोई साल बन के, तो ये साडे पुराने जीवन नूं खत्म करने लई आउंदियां ने भी तुसीं पुराने जीवन दे विच ये जे कीता सीगा ते हुण तुहानूं एक दिन बख्श दिता, मैं एक दिन होर दे दिता है ताकि तुसीं दोबारा वो काम ना करो। कदे भी किसी पापी दे नाल प्रभु सहमत नहीं होया। जो ने किसी नूं छुटकारा दिता पापां तो ते नाल दी नाल कहा दोबारा पाप ना करें, दोबारा पाप ना करें, किते ये ना होवे इस तो माड़ी विपता तेरे ते आ पवे। उस तो बाद मना किया जाता किसी गल दे लई। अज प्रभु दे लोग प्रभु दे काम नूं समझ नहीं पा रहे कि प्रभु उस तो बाद मना कर दिंदा ते जान बुझ के जिहड़ी गलती की जाएगी उहदे लई कोई भेड़ नहीं चढ़ाई जानी। जे तुसीं सच दे ज्ञान नूं प्राप्त करके, सच का ज्ञान तुहानूं प्राप्त हो गया है, जान बुझ के तो जो तुसीं काम करोगे तो उहदे लई कोई भेड़ नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। तो असीं जिन्ने इत्थे बैठे हैं सारे जानकार हाँ। काहदे जानकार हाँ? संदेश के जानकार हाँ, सच्चे संदेश के जानकार हाँ, सच्चे वचन के जानकार हाँ। जे फिर जान बुझ के कोई गलती करांगे तो फिर कोई माफ़ी नहीं है, फिर साडा वधिया प्रचार किया सब एवें ही है, व्यर्थ है। क्योंकि यीशु ने कहा व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। दौद काम करने के लिए जा रहा पर व्यर्थ सीगा। किन्नी उन्हें मेहनत की, किन्ने लोगों को बुलाया, किन्नियां सभावां बुलाइयां, किन्नियां कलीसियां में बुलाइयां, किन्ने लोग बुलाए, सारा काम व्यर्थ करने के लिए जा रहा है।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ 13 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 13 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੋਂ ਹਥਾਮ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੋੜੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤ ਯਾਰੀਮ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਲਹਾਲ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿਰਤ ਯਾਰੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਉਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੇ? ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ,
किथे रखिया? कि परमेश्वर दा ये वादा सीगा कि परमेश्वर ने वचन दे विच कहा सीगा भी उहदा संदूक एक नवी गड्डी ते रखिया जावे। दाऊद ने एक नवी संस्था ही शुरू कर दी है, एक नवी मिशन ही शुरू कर दी है। परमेश्वर दा वादा सीगा, परमेश्वर दा वचन सीगा, ये जिहड़ा संदूक है ना लेवियां दे मोढियां उत्ते लिआंदा जावे। बोलो हालेलुया। कित्थे लिआंदा जावे? लेवियां दे मोढे उत्ते, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी घराने नूं चुनिया सी किस लई। तां दाऊद इस गल तो खुंझ गया भी मैं नवी गड्डी लैके जा रहा। परमेश्वर खुश होवेगा नवी गड्डी जदों आएगी। अज भी कई लोगों के दिमाग च हुंदा है अपने चर्च नूं पूरी तरह सजाउणगे, पूरी तरह नूं सजाउणगे, क्योंकि परमेश्वर खुश हुंदा है जदों चर्चां सजाईयां जांदियां ने। मैं इस गल के खिलाफ नहीं हाँ कि सानू रंग रोगन नहीं कराना चाहिए, सानू कोई चीज़ नहीं सजावट नहीं करनी चाहिए, इसके खिलाफ नहीं है। जिहड़ी गल आपां सीखनी है भैणों भाईओ वो असीं ये है कि भी ये काम परमेश्वर की मर्जी के मुताबक है कि नहीं। चर्च नूं सजाना माड़ी गल नहीं है। लागी सारे समझ? चर्च विच वधिया रंग रोगन होना चाहिए है, क्योंकि उत्थे परमेश्वर के लोग इकट्ठे होंदे ने, सफाई होनी चाहिए है, वधिया होना चाहिए है। पर असीं ये नहीं संसारिक तरीके दे नाल सजाना शुरू कर दईए, क्योंकि चर्च के प्रति इस युग के नबी ने कलीसिया के प्रबंध दे विच बहुत गल्लां कहीआं। उसने कहा भी कलीसिया दे विच जदों परमेश्वर हुंदा है, जदों परमेश्वर हुंदा है, ये सारे लोग जिहड़े ने सारे लोग ने ना चुप कर जाण, परमेश्वर की गल नूं सुणन लई उड़ीक करन, क्योंकि उत्थे परमेश्वर बोलण दे लई जा रहा। उत्थे कोई हिल जोल नहीं होनी चाहिए। इत्थों तक उन्हें कहा भी उत्थे जाके किसी नूं अंदर जाके जैमसी दी भी ना बुलाओ। इसे तरह भैणों भाईओ ये एक धरती के उपर बिल्डिंग की गल की गई है जिथे परमेश्वर के लोग इकट्ठे होंदे ने, उत्थे भी इस तरह की हिल जोल नहीं होनी चाहिए। पर जिहड़ी हैकल की परमेश्वर का वचन गल कर रहा है, जिहड़ी हैकल की परमेश्वर का वचन गल कर रहा है, वो तो सानू खुद नूं हैकल कह रहा है। जे उत्थे हिल जोल नहीं होनी चाहिए तो साडी जिंदगी च किवें हिल जोल चलेगी? साडी जिंदगी दे विच किवें हिल जुल वो बर्दाश्त कर सकता है। इस करके साडा जीवन तां उस तो भी ज़्यादा खुशहाल होना चाहिए, सज्जिया होना चाहिए परमेश्वर दे लई। परमेश्वर नूं हैकल पसंद आवे, परमेश्वर नूं हैकल पसंद आवे जिहड़ी असीं हां खुद। तो सानू अपने तजर्बे बयान नहीं करने चाहिए, सानू अपना ज्ञान बयान नहीं करना चाहिए। सानू लोड़ है कि परमेश्वर की मर्जी नूं लभ्या जावे, उहदी मर्जी नूं भालिया जावे, क्योंकि उन्हें कहा तुसीं मैनूं भालोगे तो लभ लभोगे। उदों लभोगे जदों तुसीं पूरे जोर नाल पूरी शक्ति नाल मैनूं लभोगे तो मैं लभ पवांगा। तो अज लोग अपनी सोच नूं लैके अपने विचारां नूं लैके परमेश्वर नूं लभण दी कोशिश करते हैं। शायद परमेश्वर इस तरह खुश होवेगा, शायद परमेश्वर इस तरह खुश होवेगा। वो तो भैणों भाईओ साडा एक प्रभु ने सानू इस्तेमाल किया एक समय के लिए, सानू इन्हें इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सानू भी इस्तेमाल करेगा सारी धरती के उपर। परमेश्वर ने सानू इस्तेमाल किया तो मैं खुशकिस्मत है इस गल के लिए, प्रभु ने अज मैनूं इस जगह ते खड़ा किया। कल कोई होर भी आ सकता भैणों भाईओ, तुहाडे मेरे विचों भी इत्थे कोई खड़ा हो सकता है। पर अज लोड़ है कि जिहड़ी गल दे लई मैनूं खड़ा किया गया है, परमेश्वर अपने बंदे नूं खड़ा करदा है कि वह परमेश्वर की गल जाके बोले। उन्हें मूसा नूं खड़ा किया, उन्हें कहा मूसा नूं तू जाके कह दे भी यहोवा इंज फरमाउंदा है,
जे मूसा कोई होर गल करदा ते मूसा सच्चा नहीं होना सीगा। मूसा अपना तजर्बा दसदा मिस्र दा भी मैं तुहाडे कोल ही रह के गया, मैनूं तुहाडे बारे पूरी नॉलेज है, मैनूं तुहाडे बारे पूरी जानकारी है। तो मिस्र दे विच ओहदी ओह गल्लां उत्थे गल्लां काम नहीं सी करनियां। उहनूं जाके कहना पैना सीगा भी यहोवा इंज फरमाउंदा है। मूसा दे कोल तजर्बा बहुत सीगा, पर भैणों भाईओ वो तजर्बा उत्थे काम नहीं आना सीगा। अज भी साडे कोल भावें किन्ना भी तजर्बा है, जज ने मैनूं खड़ा किया ना किसी गल दे लई, तो जो कुछ उन्हें बोलण दे लई खड़ा किया ना, मैनूं वो ही बोलना चाहिए। मैं अपना पढ़ाई लिखाई इत्थे बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संदेश बहुत पढ़े ने, बाइबल भी बहुत पढ़ी है, संदेश भी बहुत पढ़े ने, पर वो मेरी अपनी है। मैं पढ़े ने अपने जीवन के लिए पढ़े ने। तुहानूं सिखाउणा परमेश्वर का काम है। तुसी परमेश्वर दे लोग जे, तुसी परमेश्वर दी कलीसिया जे। इस करके परमेश्वर दा जो प्रकाशन है, जे अज किसी ते होया है ना, तो जरूर उन्होंने परमेश्वर दे वचन दे नाल मेल किया जाए भी इस युग दे विच, इस समय दे विच, इस घड़ी दे विच, इस घड़ी दे विच असीं रह रहे हैं कि ये वो गल है जिहड़ी असीं बोल रहे हैं, जिहड़ी परमेश्वर ने प्रगट की है, कि असीं अपना तजर्बा दस रहे हैं। जे समा बहुत नेड़े है तो भैणों भाईओ किहड़ा अजे समय जिहड़ा परवाह करदा होएगा। हर बंदा अपने 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 काम दे विच रुझिया होया है, अपनियां जो भी उन्हें मुसीबतां सेड़ियां उन्हां दे विच उलझिया होया है। पर अज सानूं लोड़ है कि परमेश्वर दे वचन दी पूरी तरह पहचान की जाए भी इस घड़ी परमेश्वर चाहुंदा की है। दाऊद नूं लग्या करूबियां दे विच वसण वाला परमेश्वर, जिथे उहदी बहुत ज़्यादा मानता है, नाम जपिया जाता है। क्यों नहीं आपां इलाके अपने विच लैके आईए, इत्थे भी परमेश्वर की वडियाई होनी चाहिए है, इत्थे भी परमेश्वर के लोग बहुत वधणगे, इत्थे भी परमेश्वर का काम होवेगा। पर उन्हें तरीका अपना अपनाना शुरू किया, उन्होंने नवी गड्डी ते रखिया, जद कि माड़ा काम नहीं सीगा। पर परमेश्वर का संदूक जिहड़ा सीगा लेवियां दे मोढियां ते आउंदा सीगा, ते लेवियां दे मोढियां ते ही आउणा चाहिदा सीगा। तां भैणों भाईओ जरूरी नहीं है असीं किन्ने पढ़े लिखे हैं, किन्ना सानूं तजर्बा है, किन्ना असीं तर्जमा कर सकते हैं हर भाषा का। ये नाल परमेश्वर नूं कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर एक घड़ी दे लई सानूं जे खड़ा करदा है ना, तो उत्थे साडा तजर्बा नहीं भी सानूं नॉलेज बहुत है तां परमेश्वर ने सानूं खड़ा कीता है, नहीं। परमेश्वर दा अपना ही तरीका काम करन दा, किसी नूं भी खड़ा करके बोल सकदा है। लागी सारा समझ कि तुसीं जानदे जे जदों एली दे कोल गलती हुई, परमेश्वर ने सैमुअल नूं बुलाया, हे सैमुअल, हे सैमुअल। हालांकि उस जगह तो एली नबी है, पुराना नबी है, सूझवान है, ज्ञानवान है, उसे नूं ही क्यों नहीं कह दिता गया तू अपनी गलतियां सुधार। सैमुअल तो अजे नबी भी नहीं सीगा, अजे बचपन दे विच बच्चा है, नबियां बारे जानकारी भी नहीं है, वचन के बारे जानकारी नहीं है, सेवा करता है हैकल दे विच। जरूरी नहीं है कि जे परमेश्वर किसी को खड़ा करता है ना, वो ज़्यादा ही पढ़िया लिखा होगा तां खड़ा करता है, जरूरी नहीं है। परमेश्वर अपनी महिमा पत्थरां तो भी लैनी जानता है, जेड़े बोल भी नहीं सकते। जे परमेश्वर गधी दे बच्चे का उत्थे मूँह खोल सकता ना, उन्हें एक अलग ही भाषा में गल करने के लिए कह सकता है, तुसीं देख लो किन्ने अनहोने काम ने जिहड़े परमेश्वर कर सकता है। असीं तां अपने आप नूं झुकाइए, समर्पित करिए, प्रभु तेरा धन्नवाद है कि तू इस घड़ी यह गीत गाउण दे लई मैनूं इस्तेमाल किया। ये नहीं है भी जे मैं गीत ना गाउंदा इत्थे इत्थे नहीं बेदारी आनी सीगी। ये नहीं है भी जे ना प्रचार इत्थे करदा ना तो प्रभु इन्हां लोकां ने बचना नहीं सीगा। नहीं भैन भाईओ, ये सब दी अपनी अपनी सोच है।
परमेश्वर जदों खड़ा करदा ना किसी नूं तां परमेश्वर दा ही धन्नवाद करो कि प्रभु तेरा धन्नवाद, तू इस काम दे लई मैनूं चुनिया। जे तुहानूं किसी भी काम लई चुनिया जांदा है, शुक्र करो, शुक्र करो भी परमेश्वर ने मैनूं इस काम लई चुनिया। ते जरूरी है कि इन्हां गल्लां दी भाल कीती जावे। दाऊद ने इस गल दी भाल नहीं कीती। राजा है, तजर्बेकार भी है, पर उन्हें उस समय की खोज नहीं की भी इस समय सानू सलाह किहदी लैनी चाहिए है। सच्चे नबी तो सलाह लैन की बजाय अपने तजर्बेकारां तो सलाह लई। हो सकता नबी तो ज़्यादा जानते होण, पढ़े लिखे ज़्यादा होण, विद्वान होण, उन्होंने नॉलेज ज़्यादा हो नबी तो। हो सकता नबी उस समय अनपढ़ हो। जिन्ने भी तकरीबन परमेश्वर के चुने हुए लोग ने सारे वो पढ़ाई लिखाई तो दूर ही सीगे। लगी सारा समझ। जे कोई पढ़िया लिखिया उन्हें लिया भी है तो उन्हें आन के कहा भी जी मेरी पढ़ाई लिखाई है ना सारी बेकार है, सारी बेकार है पढ़ाई लिखाई परमेश्वर के सामने। मैं इस पढ़ाई लिखाई के तजर्बे के नाल परमेश्वर के उल्ट चल रहा सीगा। धन्नवाद करने की बजाय प्रभु तू मैंने पढ़ाई दी ना तेरे काम आवे। जज किसी की पढ़ाई किसी के काम आ रही है परमेश्वर के काम लई तो धन्नवाद करे परमेश्वर का भी प्रभु तू मैनू इत्थे रखिया ताकि मैं इस गल नूं खोल के बयान कर सका। वो धन्नवाद करे, मान ना करे कि जे मैं ना होया तो इन्हां कोल कुछ भी नहीं होना। लगी सारा समझ। भैनों भाईओ परमेश्वर जानता है कि उन्हें किहड़े समय किहड़ा काम करना। सानूं तां लोड़ है कि समय की उड़ीक करिए, सानूं लोड़ है कि समय की उड़ीक करिए। दाऊद ने की कीता, नवीं गड्डी ले ली है, नवीं गड्डी ते संदूक नूं रखिया। हुण लगदा सीगा भी परमेश्वर तो होर ज़्यादा खुश हो जाएगा, मैं गड्डी भी पुरानी नहीं लई भी बिना तजर्बे तो मैं कोई काम नहीं किया। पहला सैकड़ियां की हज़ारां की सूझवानां की उन्हें सलाह लई है, सरदारां की सलाह लई है। मैं इस काम नूं मैं बड़ी छेती हथ नहीं पाया, मैनूं टाइम लगा, ये समा लगा। इस गल का मैं पहला तजर्बा संघर्ष किया इहदे नाल। मैं बोलो हालेलुया। हुण उन्हें नवीं गड्डी ले ली, एक नवीं रीत चला दी है। परमेश्वर का वचन कहता पिया भी लेवियां के मोढियां ते आना चाहिए संदूक, इन्हें नवीं रीत चलाती है, नवीं गड्डी ले ली है। अज भी संस्थावां मिशनां दे विच जिहड़े काम हो रहे हैं भैनों भाईओ, एक नवीं लहर चलाती उन्होंने। अलग अलग तरीके दे नाल लोग नवीं कोई ना कोई लहर चला देंदे ने, जो उन्होंने चंगा लगता वो कर रहे हैं, पर वो ये नहीं वेखते भी इहदे विच परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं। जे परमेश्वर की मर्जी नहीं है सारा काम ही व्यर्थ है। जे असीं भी इत्थे बैठे हैं भैनों भाईओ, जे साडे विच भी परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो साडा इत्थे बैठना भी व्यर्थ है। साडा प्रचार करना, गीत गाउणा, इत्थे आना सब व्यर्थ है जे परमेश्वर की मर्जी उहदे विच नहीं है। तां साडे आण जाण दे विच परमेश्वर की मर्जी होवे, साडे इत्थे बैठण दे विच परमेश्वर की मर्जी होवे, साडे सुणन दे विच परमेश्वर की मर्जी होवे, साडे बोलण दे विच परमेश्वर की मर्जी होवे, फिर ही वो काम सफल होवेगा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक छोटे तो छोटा बच्चा भी बचाया जाए। परमेश्वर की मर्जी तो बहुत ही ज़्यादा सानू लभनी चाहिए है। परमेश्वर चाहता कि परमेश्वर चाहता कि आत्मा तो सच्चाई नाल भगती की जाए। भावें दाऊद ने नवीं गड्डी ले ली, नवीं गड्डी ते रखिया उन्हें। आओ पढ़िए अगे थोड़ा जा। एक नवीं गड्डी उत्ते रखिया, हाँ जी, अते उज्जा और अयो गड्डी नूं हकदे सन। हाँ जी। और दाऊद अते सारा इजराइल परमेश्वर दे अगे अपने सारे बल नाल गीत अते रागां नूं गाउंदे। सारे बोलो हालेलुया। दाऊद कोल रागी भी सीगे, वजंतरी भी सीगे, गवैये भी सीगे। इस मुंडे ने दो दो भाईनां दा टाइम। बोलो हालेलुया। ताकि सारे समय इनू दो भाईनां दा टाइम दिया जे। सारे बोलो हालेलुया। पूरे जोर शोर दे नाल
ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਰੂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੈਂ, ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਖੁਦ ਦਾਊਦ ਵੀ ਨੱਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਹ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਵਜਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।